ଗୋଟେ ଫୁଟ ଦୂରତାରୁ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଖତ ଯାହା ସବୁ ଦବା ତାହେଲେ ସେ ମୂଳକୁ ଦବା ମୂଳରେ କଣ ହବ ତା ଚେର ଗୁଡା କଟିଯିବ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତେଣୁ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଛାଡିକି ଯାହା ବି ଆମେ ଦବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଛାଡିକି ସବୁବେଳେ ଖତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯାହା ଆମେ କରୁ ସବୁବେଳେ ଦବା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହଉ ସାର ହଉ ଯାହା ବି ଦଉଛୁ ସବୁବେଳେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଛାଡିକି ଦବ ଭିତରକୁ ଦେଲେ କଣ ହବ ଗଛ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଆଉ ଯୋଉ ବଡ ଗଛ ଗୁଡା ଯୋଉ ଥିବ once we plant 1.5 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଦବ ଯୋଉଟା ବେଶୀ ବଡ ଗଛ ଗୁଡା ଏବେ ମନେ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେଇ ଗଛକୁ ଦେଲେ 1.5 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ଗଛ ସଫା ରଖାଇছে ଦେଖିବେ ଆପଣ ଲଗାଇছে କପି ଗୁଡା କେମିତି ଦୂରତାରେ କେତେ ସଫା ରଖାଇছে okay once we plant the coffee will not we will not going to remove it by next year like other pulses or paddy or whatever the crop like vegetable crop or like it is a perennial plant. That means it's a plantation crop like cashew, coconut, either mango. This is like a plantation crop. It may be there up to 35 to 40 years. It nourishes you. Up to 35 to 40 years it nourishes you if once you plant it. You don't need to bother about it. Coffees, I have not applied pesticides or I have not applied any Gobra or whatever. If you are not applied also, it kills the crop. But if you are applied, the production will doubles and it gives high yield. Okay, such a crop that coffee is. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରୁ ଧାନ ଚାଷ କରୁ ବା ଡାଲି କରୁ କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କରି ଗଛ ମରିଗଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆଉଥରେ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ କଫିଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଗଛଟା ୱାନ୍ସ ଥରେ ଲଗେଇଦେଲେ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ତାର ପ୍ରପର ଯତ୍ନ ନଉଛେ ତାହେଲେ ଅପ ଟୁ 30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଫଳ ଦବ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 2026 ମସିହାରେ କଫି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଫଳ ଦବ ମାନେ 2000 କେତେ ଦବ 30 ଦବ ତାହେଲେ 2030 ରୁ 2060 ବା 2070 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦବ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଆପଣ 5-7 ବର୍ଷ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 30 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫଳ ଦବ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରପର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯତ୍ନ ନେଲେ ତାକୁ ସଫା ଉତରା କଲେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ପ୍ରପର କଟ୍ କଲେ ତାକୁ ସଫା କଲେ ତ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇଯିବ କଥା ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରପର ଯତ୍ନ ନେବେ ଯେତିକି ଆଶା କରିଥା ଦ୍ୱିଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇବେ National average production in India is around 840 kgs per hectare. That means per acre you may be getting around 350 to 400 kgs of clean coffee you will obtain. So that means some people will get around 1,000. That means 1 metric ton of coffee, clean coffee. Average I am telling 400. But some people, the intensive growers, they will get around the 900 to 1 metric ton green coffee they will obtain. See how today 1 kg of coffee is going for around 580 to 600 rupees per kg. How much is this calculated? तो वर्तमान भारत रे हाराहारी गुटे हेक्टर যদি ক্লিন কফি বাহার ক্লিন কফি বুঝি পারছো না ফল পরে যে কফি বাহারছে সেটা তো ক্লিন কফি কেতে বাহারছে না 840 কেজি গুটে হেক্টর কো বাহারছে আর সার কইবা অনুসারে যদি আমি ক্লিন কফির দাম দেখিবা তো ক্লিন কফির যে ফল হিসাব করে তার যে কফি বাহারকি তাকে রোস্ট করে যোটা হবে তার সেই কেজি কথা কহু তো হেক্টর কেতে বাহারবো 840 কেজি যদি আমি এমিতি ডাইরেক্ট র ফল আনিবা তার কোন হবো না তার কেজি বর্তমান রেট 100 ରୁ 105 টাকা রেট ଅଛି তুমি ক্লিন কফি পুরা বাহার করবা তার রেট কেতে ଅଛି 580 ରୁ 600 টাকা লেখে তো ইয়ে গুটা প্রকার ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦବ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ Okay, that is one thing. That means you may be getting, if you are getting 400 kgs of clean coffee, you may be obtaining around 2,40,000 rupees per year by coffee. And along with, if you are getting 1,000 double, that means 4,80,000 rupees you may be getting by coffee. Okay, not all, but in coffee estate, you know, for sustainable income and all, sustainability, we are growing other fruit crops like amboja, gramina, or nutmeg, cardamom, or what do we say that supari.
Goa, but you are sorry. ଗୁଆ ଗଛ ନୁହଁ। Goa means that Adica nut. Adica nut, you know? Adica. ଗୋଆ 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 ଗଛ That palm you will yeah. That also is for 1 kg you will get 500 rupees around. ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବ। ମାନେ ସେ ଛାଇ ପାଇଁ ଗୁଆ ଗଛ ଲାଗିବ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିବ, ଜାମୁ ଗଛ ଲାଗିବ, ନୂଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ତ କଫିରେ ଯେତିକି ଲାଭ ପାଇବେ ତା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ ଗଛ ଲଗେଇଥିବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଗୋଲମରିଚ ବି ଲାଗିବ। ଗୋଲମରିଚ ବି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର। ଗୋଲମରିଚ ଦେଖିବା ସବୁ ବୁଲିବା ବୁଲିକି ଭିତରେ ଯାଇନା ଗୋଲମରିଚ ସବୁ ଲାଗିଛି କେମିତି? ଆମକୁ ଟିକେ ଲାପଟପ୍ ଟା ନାହିଁ ଗୋଟେ ନହେଲେ project ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖେଇଥାଉ। ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଦେଖେଇବୁ ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖେଇବୁ। I will send all the videos to Sir. Sir, if you are there, then ଦେଖେଇବି ସେ ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖେଇବି। okay. Yes. But everything is there, but laptop is not there. I will send that. Show all the things. ମାନେ କଫି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଲମରିଚ ବି ପାରିବ। So this black pepper, through black pepper you will get around, you know, um, 5 to 6 lakhs of rupees in 1 lakh of it. ଗୋଟେ ଏକରରେ 5 ଲକ୍ଷ 5 to 6 lakhs rupees. That means 1 ଗୋଲମରିଚ ବି kg, ପାଇପାରିବ। 1 kg 600 to 700 last year it was. ଆପଣ 5 ରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇବେନି। ତାପରେ ଯୋଉ ପାଇବେ ଏକାଥରେ 30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପରେ କମେଇବେ। କଫି ସହିତ ହଉ ବା ଗୋଲମରିଚ ହଉ ବା ଅଲଗା ଯେତିକି ଆପଣ ଫୁଡ୍ ଜିନିଷ ହେଲା। That means if you are having 2 acres of area, 2 acres of coffee plantation, you may be, get around 10 lakh rupees of income every year. Definitely you will get. So without knowing without knowing, you will obtain that much income if you are growing coffee. Not only coffee, but also other crops, other fruit crops and all, orange, sapota, custard apple, whatever it is. You can also grow in the coffee estate because for shade purpose. ଯଦି 2 ଏକର ଜମିରେ ଆମେ କଫି ଲଗେଇକି ଗୋଲମରିଚ ଲଗେଇକି ମିନିମମ୍ 5 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତିକି ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାହଉଛି ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ଯଦି ସେଥିରୁ 50% ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କଫି ଉତ୍ପାଦନ ହବ ଆଉ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଲାଭ ପାଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ହଁ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଇସା ମିଳୁନି, ବର୍ଷରେ ମିଳିଯାଉ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭିଜନ ନେଇକି 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ ଆ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମକୁ 5 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଆମକୁ ଇନକମ ଦବ। କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ? ନା କଫି ମାଧ୍ୟମରେ ଦବ, ଗୋଲମରିଚ ଏଇଟା ଯୋଉ ମେନ୍ ଦିରା ସୋର୍ସ କଫି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ମାର୍କେଟରେ ଛଅନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ବୁଲିବା ଦେଖିलो ବି କଫି ପାଇବ, ଗୋଲମରିଚ ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ ଯଦି ଗୁଆ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସାଇଡରେ ଗୁଆରୁ ପାଇଲେ, ଯଦି ଫଳ ଆମ୍ବ ଲଗେଇଲେ ଆମ୍ବରୁ ପାଇଲେ, ସେଟା ତ ଅଲଗା ସୋର୍ସ। ମେନ୍ ଦିଟା କଣ ହେଲା ନା କଫି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଯେଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଚାହିଦା ଅଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଭାବ ଯୋଉ 2 ଏକର ଜମିରେ ଆମେ ଏତିକି ପାଉଛେ, ଯଦି ମାନେ 10 ଏକର ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଗଲା କି 2 ଏକର 5 ଏକର ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଟାର୍ଗେଟ ନେଇ କରିବ ଏଣ୍ଟାୟାର ବ୍ଲକ ରେ ନେକ୍ସଟ 10 ଇୟର ପରେ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ହବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା କେମିତି ରହିବ, କେମିତି ଲାଇଫ ପ୍ରୋସେସ ରହିବ, ଟିକେ ଭାବିକି এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ କାମ କରିବା ହେଲା କି? Okay. So in Karnataka and Kerala, that is